my dear students. See, in the last class we have started with the second chapter of statistics for economics, isn't it? In that we have understood about the collection of data. In that we have understood about what is meant by variable. Then what do you mean by data? Then what are the different sources of data, isn't it? Then how can we collect that different types of data? So about that we have understood. So then what do you mean by variable? See, variable means the values which keeps on changing can be called as what? Variables. Okay. So the values which keeps on changing can be called as what? Variables. Then what do you mean by data? Then what did you understand by this data? Data is a tool which helps in understanding problems by providing information. Okay. Data means it is a tool, means it gives us the economic facts so that we can understand about the problems and we can get a solution for it, isn't it? So how can we define this data? Data is a tool which helps in understanding problems by providing information. Okay. So data is going to give us the economic facts so that you can understand economic problems, and as a result of it, it means what? Data will be giving us a proper information. Okay. Then we have understood about the sources of data. As I said, there are two different types of data, isn't it? In that, first one was primary data and the second one is secondary data. Then what do you mean by primary data? Primary data andrenu? The data which is collected by the enumerator for the first time can be called as what? Primary data. Or we can say that the data which is collected by the researcher for the first time can be called as what? Primary data. Then you might be having a question like, who is a enumerator? Enumerator andre yaru illi? Enumerator means the person who is collecting the data, no? For him we can call him as what? Enumerator. So enumerator means person who collects the data. Then what do you mean by this primary data? Primary data andrenu? The enumerator may collect the data by conducting an enquiry or through investigation. Enquiry ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು, enquiry ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಈಗ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ who will be collecting the data through enquiry or through investigation can be called as what? Primary data. Okay. Then we have understood about the other type of data, that is secondary data. What do you mean by secondary data? If the data have been collected and processed by some other agency, that is known as what? Secondary data. So ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಡಾಟಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, or else it might be uploaded in the websites, or it might be available in the newspapers or magazines, okay, or previous project report made by a other research person, like this. So these are the sources of secondary data. So what do you mean by secondary data? Secondary data means if the data is already collected and process means what? It is scrutinized and tabulated, okay, by other agency, then that can be called as what? Secondary data. Then what is the next concept that we have understood here? What are the different sources of secondary data? Secondary data ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್, previous project reports, documents, etc. Okay. So these can be used as what? All these sources can be used as a sources of secondary data. Okay. Then we have understood that the secondary data will be saving our time and cost. Why means
Again, I need not do the research work from the first step, because little bit of information for my research work is already available. So I will be making use of that data. So hence we can say that one of the benefit or the advantage of using this secondary data is it saves time and cost. Okay, so these are the concept what we have understood. Then apart from that, we have even understood about how do we collect the data, isn't it? So data na ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ? If a manufacturer want to produce some kind of product, or if you want to manufacture a product, means you will be doing a survey before going for production process, wherein you will be understanding about what are the interest level of customers, what are their needs, isn't it? What they require, what are the features that they are expecting from the product or the good what a manufacturer will be manufacturing. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೀಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇ ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಉಪಯೋಗ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರೀಚಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ, ನಾವೀಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟವಾದಂಥ ವಸ್ತುನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳೋ ಬದಲು ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, so we can say that before going for producing a new product or a good, a manufacturer will be conducting a survey. Okay, then what do you mean by this survey? Survey andre enu agadre? Survey is a method of gathering information from individuals. Survey means here we will be collecting the information from the individuals. Who are the individuals here? They are the customers alva. Customers are the consumers, we can say, according to my example what I gave. Okay, so these are the things what we have understood in the earlier class. Next, now we shall know about the preparation of a instrument. ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಓರಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡೇ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ, ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶನೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ವೆಶನೇರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನೇರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ follow, how can I prepare the questionnaire, how it should be, what are the good qualities of a questionnaire, or what are the qualities of a good questionnaire. About that we will be understanding now. Okay, so now we will be knowing about preparation of instrument. Preparation of instrument. Okay, preparation of instrument. So in instrument andre ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? questionnaire ಅಲ್ವಾ. So the most common type of instrument used in survey is questionnaire or interview schedule. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಮೋಡನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ವೆ, for conducting
survey. Okay, generally we may use two instruments or two methods. One is what? Questionnaire, and another one is interview schedule. Questionnaire means if I am a researcher or if I am a enumerator, ನಾನೀಗ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನೇರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ questions related to our research work or related to my topic regarding what I want to collect the data. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ we will be having, and another one is open close-ended questions, and another one is open questions, or we call it as open-ended questions. Open-ended questions. So while preparing questionnaire, it will be including these two types of questions. ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನು, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಂದ ವಿಷಯ ಸಿಗತ್ತೋ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು while preparing a very good questionnaire. About that we shall know now. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ಚರೇ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು. ರಿಸರ್ಚರಿಗೆ ನಾನೇ ರಿಸರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಡಿಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಆ ಕ್ವೆಶನೇರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನೇರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ದೆನ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗಿದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನೇರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 by 1 ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. You can take the heading as qualities, or we can say characteristics
characteristics of a good questionnaire. Okay, qualities or characteristics of a good questionnaire. First one is the questionnaire should not be too long. Okay, so questionnaire ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the first thing is the questionnaire should not be too long. ಏನಾಗಾದ್ರೆ the number of questions should be minimum as much as possible. Long questionnaires discourage the people in order to give the response for that ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ನಾವೇನು ಕ್ವೆಶನೇರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಒಂದು 20 ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಇರ್ಬೋದು, 15, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ PhD ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಯರ್ಲಿ 100 ಅಥವಾ 80 to 100 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 80 to 100 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಶೀಟ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವ್ರ ಏಜ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆನೋ ಇಲ್ಲನೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಿಯರ್ಲಿ 15 to 20 ಹಾಕ್ಬೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 15 to 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 50, 80 ಅಥವಾ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಲಾಂಗ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೀಫಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬ ಲೆಂತಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಲೆಂತಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸರ್ಚರ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಯಾವ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ರಿಯಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕೊಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವೆಶನೇರ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಕಸ್ಟಮರು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ವೆಶನೇರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರೋ, ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ವೆಶನೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಲಾಂಗ್. ಅದೇನಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ದೆನ್ the second characteristic or the quality of a good questionnaire is the series of questions should move from general to specific. It's very important. Okay, so what is the second characteristic? The series of questions
should move from general to specific. General to ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕ್ವೆಶನರ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಜನರಲಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ನೇಮ್, isn't it, their place, like this. ಸೊ ಜನರಲಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನು ನಮ್ದೀಗ FMCG ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋಪ್ಸ್, ವಿತ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಯುವರ್ ಏಜ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರದ್ದೀಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಭಾಳ ತೊಗೋತಿರ್ತಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡಿಮೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡು ಯು ಯೂಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಡು ಯು ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್? ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್? ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಾ, ಸರಿನಾ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್? ಓಕೆನಾ, ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋಣ, ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಯೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಬಿಡಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ
ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ questions should be precise and clear. The questions should be precise and clear. Precise and clear ಅಂದರೆ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗೂ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಲೆಂತಿಯಾಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡೂ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲುಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೆನ್ ದ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಬಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಬದಲು ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಪುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಓದೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಬೇಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಂಬಿಗ್ವಿಯಸ್. ದೇ ಶುಡ್ enable the respondents to answer quickly, correctly and clearly. Okay, the questions, as I said, it's important for the exam. Okay, the questions should not be ambiguous. The questions should not be ambiguous. ಅಗರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಅಂದರೆ they should enable the respondents, they should enable the respondents to answer quickly, correctly and clearly. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಂಬಿಗ್ವಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು.
ಓಕೆ, ಆ ವರ್ಡು ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಬೈ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಪುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್? ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇ ಟು ಆಸ್ಕ್. ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್, ಹೌ ಮಚ್ ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ಈಗ ನೀವು ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸು 359 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 359 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 359 ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು 350, 300 ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ರಿಪ್ಲೈಯೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಿರ್ಬೋದು ರೇಟು? 150 to 250. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 250 to 350, 350 to 450, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 100 to 200 ರೂಪೀಸ್, 200 to 300 ರೂಪೀಸ್, 300 to 400 ರೂಪೀಸ್. ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 400 to 500 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 359 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 300 to 400 ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬುಕ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಆಂಬಿಗ್ಯುಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳೋ ಬದಲು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್? ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಡು ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್? ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬುಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕೋ, ನೋ ಬರಿಬೇಕೋ, ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ₹200, ಬಿಟ್ವೀನ್ ₹200 to 300, ಬಿಟ್ವೀನ್ ₹300 to 400, ದೆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ₹400. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟುನಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಬಿಗ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಮೇಲೆ ಆವಾಗಲೇ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 500 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 500 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರ ನೀವು? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು, ಓಂಟ್ ಯು, ಓಂಟ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಯು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಡು ಯು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವರು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್
ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾರು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. So what is the next characteristic here? The question should not use double negatives. The question should not use double negatives. The question should not use double negatives. Okay. The question starting with would not you, don't you should be avoided as it may lead to a biased responses. Biased ಅಂದರೆ wrong response, wrong data ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋಬೋದು. ಇದು ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್? ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ಈ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮೋಕರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇರಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅ ಕ್ಲೂ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ The question should not be a leading question. Leading question ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, should not be a leading question which gives you a clue about which gives a clue about how the respondent should answer, about how the respondent should answer. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀ? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋವಂಥ ಟೀ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಹೌ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀ? ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅದೇ ಆಗಿದೆಯೋ, ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀ ಇದು, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ರಾಂಗ್ ಡಾಟಾ ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, correct replies from the respondents. So that's why have to avoid what? It should not be a leading question. The answer ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀ? ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಅದರ್ characteristic is
The question should indicate alternatives to the answer. Okay, the question should indicate alternatives to the answer. Alternatives to the answer. Alternatives to the answer. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಪುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಅ ಜಾಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಹೌಸ್ ವೈಫ್? ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಅ ಜಾಬ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಸೊ ಜಾಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ಆದರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ರೀತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಓಕೆ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೂಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಥರ ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು? 7 ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶನರ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವೆಶನರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ certain qualities or characteristics of a good questionnaire, isn't it? In that the first one was what? The questionnaire should not be ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಾರ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಕ್ವೆಶನರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ಟು ಗಿವ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕ್ವೆಶನರ್. Then the second one is the series of questions should move from general to specific. General ಇಂದ specific questionಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನೀವಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಕ್ವೆಶನರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಂಬಿಗ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ರಿಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಬೇಗ ಕೊಡಬೇಕು ರಿಪ್ಲೈ. ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಓದ್ದೇನೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವೆಶನರ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ನ ಯೂಸೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು, ವುಡ್ ನಾಟ್ ಯು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಆದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವೆಶನರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅ double negatives for preparing a questionnaire, we can say. And the next one is the question should not be a leading question which gives a clue about how the respondent should answer. Okay, so ನಾವೇನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ ಕ್ವೆಶನರಲ್ಲಿ, ಅದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. Okay, and the last one is the question should not
ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ questionnaire, or we can say these are the qualities or the features or the characteristics of a good questionnaire. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವೆಶನರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶನರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನರ್ ಅಂದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. There are two types of questions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. So the questionnaire may consist of what? Two types of question. One is close ended question and another one is open ended question. So close ended question ಅಂದರೆ it is a structured questions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು open ended ಅಂದರೆ unstructured questions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so we have what? Two types of questions in questionnaire alva. So two types of questions in a questionnaire. Which are those? ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ questions. What is the other name for this? Structured questions ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದು ನಾವು